सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज के बुलेटिन के विच दसांगे तुहानूं किसानी संघर्ष के नाल जुड़ियां खबरां, किसानां दे मोर्चे दे 1 साल दे नाल जुड़ियां खबरां। दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते किसान इकट्ठे होए, सिंघू बॉर्डर ते किसानां दे हौसले ते जोश की कहानी तस्वीरां की जुबानी असीं तुहानूं दिखावांगे। दिल्ली के बॉर्डरां ते इन्ना इकट्ठ होया 1 साल तो बाद भी कि तिल सुट्टण नूं थां नहीं मिल रही सी। दिल्ली बॉर्डर से अपने हकों की लड़ाई के लिए 3 खेती कानूनों खिलाफ डटे किसानी संघर्ष नूं 1 साल 26 नवंबर नूं पूरा हो गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो किसान दिल्ली के बॉर्डर से पहुंचे और संघर्ष का जिहड़ा 1 साल है वो मनाया। शक्ति प्रदर्शन है जिहड़ा वो किसानां ने किया। वड्डी गिनती विच किसानां दे काफले, किसानां दे हमायतियां दे काफले ने जिहड़े वो बॉर्डरां दे उत्ते पहुंचे। सिंघू बॉर्डर ते किसानां दे खिड़े हुए चेहरे तुसीं देख सकदे हो। उन्हां दी जिੱਤ दा एहसास है जिहड़ा वो दिवाउंदे ने खिड़े हुए चेहरे। किसानां दे चेहरिਆਂ ते खुशी दी झलक है जिहड़ी वो साफ ते स्पष्ट दिख रही सी। सवेर वेले सिंघू बॉर्डर दी स्टेज ते रोजाना दे वांग सुखमनी साहिब दा पाठ किया गया। उस तो बाद भोग पाया गया। 9वें महल्ले के श्लोक ने जिहड़े वो पढ़े गए, फिर अरदास की गई। इस तो बाद स्टेज का जिहड़ा पूरा प्रोग्राम है वो शुरू होया। इस मौके बीबियां, बजुर्ग, बच्चे वड्डी गिनती विच सारे पहुंचे हुए सी। किसान अंदोलन का 1 साल पूरा होने ते जिहड़े शहीद होने वाले किसान हैगे ने उन्हां नूं भी श्रद्धांजलि दित्ती गई। सिंघू बॉर्डर ते जिथे 32 किसान जथेबंदियां दे लीडर ने वो शामिल होए। हालांकि जिहड़े 32 किसान जथेबंदियां दे लीडर ने वो ਵੱਖ-ਵੱਖ बॉर्डरां ते वंड के शामिल होए ने। कोई सिंघू बॉर्डर ते, कोई टिकरी बॉर्डर ते, कोई गाजीपुर बॉर्डर ते, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर ते सन। टिकरी बॉर्डर ते रुलदू सिंह मानसा ते होर लीडर ने जिहड़े वो मौजूद सन। ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सरकारी मुलाजमान को 108 तरह के भत्ते मिलते हैं। कभी किसान या मजदूर को मिला कोई कपड़े धोने भी पैसे मिलता साल का 20,000, पर 70% किसानों की जी आमदन है वो साल की 20,000 है। सो सारियां लड़ाइयां तो बहुत लंबियां हैं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ किसान शामिल होए ने, ਜਿਹੜੇ 1-1 साल तो किसान ਇੱਥੇ बैठे ने, उन्हां दा यही मनना है कि 3 खेती कानून रद्द हो गए ने। पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ, ਚੱਕਾ जाम दे विच हिस्सा लिया। करनाटका, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत होर सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आयोजित ट्रेड यूनियनां ਦੇ ਨਾਲ एकजुटता ਦੇ ਵਿੱਚ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यार्थी जथेबंदियां होण, नौजवान जथेबंदियां, महिला जथेबंदियां, सिविल सोसाइटी संस्थावां ते होर ਜਿਹੜੀਆਂ संस्थावां ने ਉਹ ਇਸ समर्थन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एकजुटता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਭ ਕਿਤੇ किसानों की जी पहली जित है उसकी खुशी को लैके प्रोग्राम ने जोड़े करवाए जा रहे हैं। बलवीर सिंह राजेवाल ने सिंघू बॉर्डर की स्टेज तो संबोधन किया। राजेवाल ने सारे किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा तुहाडी तपस्या का सिट्टा है। इस मौके बलवीर सिंह राजेवाल ने खास तौर पर कहा कि पंजाब के किसानों की खास करके सिखां की जित है। गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हंकार है जिहड़ा धड़क करके टुटिया है ते मुड़ के जिहड़ा मोदी अपनी थां ते टिके ही नहीं, डिगदे ही जा रहे हैं क्योंकि गुरु नानक साहिब ने ऐसी अकल है जिहड़ी वो नरेंद्र मोदी नूं बख्शी है। नाल ही राज्यपाल ने चेतन भी किया है कि भरोसा नहीं किया जा सकता सरकार ते जिन्ना चिर तक सानू जिहड़ा हैगा पक्का
पक्का भरोसा नहीं मिल जाता उन्ना चिर सानू बहुत चौकस रहने की लोड़ है, बहुत खुशियां मनाउण की लोड़ नहीं है। बहुत कुछ बदलिया है इस मोर्चे दे विच आके ते नाल ही राज्यपाल ने अपील भी की है कि दुनिया दे विच जिथे भी पंजाबी वसदे ने अपने घरां दे उत्ते किसानी दे झंडे जरूर लाउण। नाल ही ये भी कहा कि जो तुसीं जित के जाओगे, क्योंकि छोटी जित नहीं है, जदों जित के जाओगे तां फुल्लां दी बरखा करके तुहाडा स्वागत है जिहड़ा ओह कीता जाएगा। ਅਸੀਂ अंग्रेजों तो नहीं डरे, पंजाबी खास तौर पे सिख ਜਦੋਂ प्रण करके तुर पैंदा दुनिया की कोई ताकत अज तक ਉਹਨੂੰ हरा नहीं सकी और ਹੁਣ भी कोई हरा नहीं सकी। मेरा चित करता है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। पाकिस्तानी खालिस्तानी अंदोलन जीवी मवाली भी कहा गया। दुनिया की डिक्शनरी सब तो घटिया शब्द मवाली थोड़े लिए वरत्या गया। जिन्होंने लोगों की मानसिकता इहो जी होवे वो कभी भी हमदर्दी के पात्र नहीं हो सकते। एक गल याद रखियो, मैं अज एक अपील करना सारे देश में वसन वाले किसानों नूं उन्होंने लोगों को ना बख्शो जिन्होंने तुहानूं ये गालां कढियां। कोई हमदर्दी के पात्र नहीं हो लोग। तुहाडियां मंगां तुसीं मनवाईआं ने, अपनी ताकत नाल मनवाईआं, किसी ने थाली च परोस के तुहानूं नहीं दित्तियां। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। बीजेपी की भी इज्जत है जिहड़ी ओह बची रहिंदी। कहंदे असीं एक गल कही सी कि मोदी मन्नेगा जरूर ते 100 जुत्ते भी खावेगा ते ओही होया है। नाल ही उन्होंने वो अपनी मंग दोहराई कि जो तक बाकी मंगां नहीं मन्नियां जांदियां असीं इत्थों नहीं जावांगे। आपकी कुर्बानियों के कारण, आपके सड़क पे बैठने के कारण आज दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री, सबसे जिद्दी प्रधानमंत्री आज आपके आगे उसको झुका है, उसने सिर नवाया है आपके आगे। कि जो हठी राजा होता है वो ना जनता के लिए अच्छा होता है ना अपने लिए अच्छा होता है। अगर पहले दिन मोदी हमारी बात मान जाता तो हो सकता है हमारे 700 जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद होने की जरूरत ना पड़ती और आज बीजेपी का अपना ग्राफ भी बचा रहता। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੀ 68 ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀ ਨੀਤਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੀ 68 ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀ ਨੀਤਾਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਕੱਠ ਵੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੱਠ ਵੱਜਿਆ। ਆਲੇ ਚੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਤੋੜਤਾ। ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋੜਤਾ। ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਮੋਦੀਆ ਵੇ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋੜਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸੂ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸੂ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸੂ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀ।
ਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਏ ਦੱਸਣ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਔਕਾਤ ਆਏ ਦੱਸਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ करता हाँ। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है। इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहाँ बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहाँ बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। और गोपाल राय जी द्वारा जो यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਮੌਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਡਿੱਗ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਬੇਦਰਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਤੇ 에ਅਰ ਬੱਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ CNG ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੇਲਾਨਕਾਨੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੀਲਕਸ AC ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੇਲਾਨਕਾਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਤੇ 3 ਟੀਅਰ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। AC 3 ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ CM ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਵੀ ਘੇਰ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। परसों ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋर्ट के मुख मंत्री चन्नी ने 12 बैठक ਹੁਣ तक कर ਲਈਆਂ ਨੇ। सीएम बन तो बाद 85 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 75 ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। CNN ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਾਂਸਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਛਾਪੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ 365 ਬਾਥ ਰੋਡ ਹੰਸਲੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਥਿਤ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ VOTING ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਹਮਕੋ ਕਹੇ ਕਾਫਿਰ, अल्लाह की मर्जी है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। सो साबका प्रधान ते मौजूदा कांग्रेस के प्रधान आपस दे विच सवाल जवाब कर रहे ने पर ट्वीटां दे जरिए।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਰਜਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੋਨਾ ਤੇ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੇਤਮਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 72ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। DSCMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।